ओम शांति। 27 अक्तूबर 2021 बाबा दी साकार मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे हुण सीखण दे नाल नाल टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म दे लई ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो ते पढ़ाओ। बाबा की कहते हैं, मीठे बच्चे हुण सीखण दे नाल नाल टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म दे लई ही है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ो ते पढ़ाओ। फिर प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार ते स्थापन हुंदी है? सतयुगी राजधानी किस आधार ते स्थापन हुंदी है? उत्तर है संगम दी पढ़ाई दे आधार ते। जो अच्छी रीति पढ़ते है अथवा जिन्ना उत्ते बृहस्पति दी दशा है, वह सूर्यवंशी विच आंदे है। जो पढ़ते ही नहीं, सर्विस नहीं करते, उन्हां उत्ते बुध दी दशा बैठदी है। ओह जिवें कि बुद्धू है, ओह प्रजा विच आ जाणगे। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय दी पढ़ाई दे आधार ते ही बनते ने। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा आत्मावां प्रति रूहानी बाप अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप नूं परमात्मा कहा जाता है। सारियां आत्मावां दा बाप एक परम पिता परमात्मा है। ओह बैठ ब्रह्मा तन द्वारा समझाते ने। भगती मार्ग विच मनुष्य कहते ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा। हुण तुसी ब्राह्मण इस तरह नहीं कहोगे, तुसी तां कहने हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर दा रचिता शिव। ता त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। एक रचिता ता बाकी सब है रचना। बेहद दा बाप एक ही है। लौकिक बाप ता हर एक दा आपदा आपदा है। इस समय ता सब शिव बाबा दे बच्चे बने हैं। बच्चों नूं पता है कि असी आत्मावां 84 दा चक्कर लगाते हाँ, तां 84 बाप बनते ने हद दे। सतयुग विच भी माँ बाप कोई बेहद दा वरसा नहीं दिंदे है। सतयुग दे लई बेहद दा वरसा तां हुण तुहानूं मिलदा है। उत्थे लक्ष्मी नारायण दा राजधानी है। जो भी राजाई वाले रजवाड़े होणगे, उन्हां दे बच्चिआं नूं आपदे बाप तों वरसा मिलूगा। फिर भी उत्थे सुख बहुत है। इस समय तुहानूं बेहद दा बाप बेहद विश्व दा मालिक बनांदे ने। सदा सुख दा 21 जन्मां दे लई वरसा मिलदा है। उत्थे दुख दा नाम निशान नहीं हुंदा। वाम मार्ग शुरू होण नाल ही दुख शुरू हुंदे ने। जो भी आए उन्हां नूं यह समझाना है कि तुहाडे दो बाप है। 84 जन्मां विच तां 84 बाप हद दे मिलदे है। बेहद दा बाप तां एक ही है। हुण तुसी बच्चिआं दी बुद्धि विच यह भी समझ है कि मूल वतन की है। मूल वतन जो चित्र विच दिखाने हो, यह तां बहुत वड्डा वड्डा बनाना चाहिदा है, जिस विच छोटी छोटी आत्मावां सितारे मिसल चमकदियां ने। जिवें अगे तुसी फायर फ्लाई दा हार बनांदे सी, उसी तरह यह मूल वतन दा भी बनाना चाहिदा है। प्रोजैक्टर शो दिखाते है तो उस विच मूल वतन का चित्र इहो जिहा दिखाना चाहिदा है।
ਝਾੜ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਜ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦੇਵੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਸੁਰੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸੁਰੀ ਅਵਗੁਣ ਕਵਾਂਗੇ। ਵਾਮ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤੋ ਰਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਫਟ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਲਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਗੋਲਾ ਤੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੇ ਗੋਲੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਝਾੜ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕਲਪ ਦਾ ਮਾਪ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਐਕਿਊਰੇਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਿਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਘੜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੇਹੱਦ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਦੇਵਤਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਬਜਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਕਿਊਰੇਟ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸਾਰਾ ਨੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਗੂਹੇ ਤੇ ਗੂਹੇ ਸਮਝਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸੰਨਿਆਸੀ ਉਦਾਸੀ ਆਦਿ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਲ ਨਾਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਬਾਈਸਕੋਪ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੂਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਟਾਕੀ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਟਾਕੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਕੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਸਤੀ ਟਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਇਲ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਹਿਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਿੱਚ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਟਾਕੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹ ਹੈ ਮੂਵੀ। ਉੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਫੇਦ ਲਾਈਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਇਲੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਇਆ ਮੂਵੀ। ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸਥੂਲ। ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂਲ ਵਤਨ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਸਥੂਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਵਾਸੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ 4 ਭੁਜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਮਾਰਗ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਮਨਾ ਭਵ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਡਿਟੇਲ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਨਟ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜ ਤੇ ਝਾੜ। ਬੀਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਝਾੜ ਦਾ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਕਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਝਾੜ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਤੇ ਝਾੜ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬੀਜ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ਪਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਾ। ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੂ ਠਹਿਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਕਾਰ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਦਾਰ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸਤੋਗੁਣੀ, ਰਜੋਗੁਣੀ, ਤਮੋਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਝਾੜ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਟੀਚਰ, ਬਰੈਸਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਚ ਪਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਿੱਖੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪ ਸਮਾਨ ਟੀਚਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਔਰਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ 5000 ਵਰਸ਼ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਜਨਮ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸਿੱਕਿਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਦਾ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਨਮਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਕੀ ਤੋਂ ਮੂਵੀ ਤੋਂ ਸਾਇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਹਿਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨੌਲੇਜ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਵਰ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰ ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਦਾ ਚਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਤੱਵਯ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਜਨ ਤੇ ਗਾਇਨ ਯੋਗਿਆ ਭਾਵ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਤੱਵਯ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਜਯ ਤੇ ਗਾਇਨ ਯੋਗਿਆ ਭਾਵ। ਯਾਦ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਤੱਵਯ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਮਤ।
ਸ਼੍ਰੀਮੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵਯ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਮਨਮੱਤ ਮਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਾਇਨ ਤੇ ਪੂਜਨ ਯੋਗੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਅੱਛਾ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।